اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمیں مرے ہوئے 3 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم بھی مر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سمارٹ قسم کا خوبصورت مردہ بیٹھا تھا۔ اس کے بازو، ٹانگیں، گردن، چھاتی، پیٹ اور کمر بتا رہی تھی کہ اس نے زندگی کا زیادہ وقت جم میں گزارا ہوگا۔ یہ دنیا کی متوازن اور بہترین خوراک کھاتا ہوگا اور اس نے اپنے جسم کو ہر قسم کی آلودگی، بیماری اور بد پرہیزی سے بھی بچا کر رکھا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ میں نے پوچھا، تم نے کبھی رش ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی، تم سڑک پر پیدل چلتے رہے ہو یا تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور دکھی آواز میں بولا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر تم کیسے مر گئے؟ اس کا جواب بڑا عجیب تھا۔ کہنے لگا کہ میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں اپنے آپ سے مسلسل پوچھ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم مرے کیسے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا، میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دورہ ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا، میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، صرف 3 منٹ کی زندگی، میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد میرے ساتھ خفا تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا اور میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے، لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ میں نے ہمیشہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے مقدم رکھا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب سناٹے میں آ گئے۔ پہلوان کی بات ابھی جاری تھی کہ دوسرا بول پڑا۔ یہ ایگزیکٹو قسم کا سیریس مردہ تھا۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا۔ کامیابی انسانی چہرے پر اعتماد کی چند لکیریں چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ لکیریں کامیاب لوگوں کو عام اشخاص سے مختلف بنا دیتی ہیں۔ آپ دنیا کے مختلف کامیاب لوگوں کی تصویریں لیں، یہ تصویریں میز پر رکھیں اور غور سے دیکھیں، آپ کو تمام چہروں پر خاص قسم کا اعتماد ملے گا اور وہ خاص اعتماد اس کے چہرے پر بھی موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں۔ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ ترین اسپتال اور مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی مہنگی ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی۔ میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا، ہفتے میں 2 بار سٹیم باتھ لیتا تھا، میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا تھا، ہر ہفتے فل باڈی مساج کرواتا تھا، میں کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا، میں نے ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا، میرے پاس 5000 لوگ ملازم تھے، یہ لوگ میرا سارا سٹریس اٹھا لیتے تھے اور میں صرف عیش کرتا تھا۔ مگر پھر مجھے کھانسی آئی، میں نیچے جھکا، فرش پر گرا اور مر گیا، اور میں پچھلے 3 منٹ سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں نے تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، 3 منٹ کی زندگی، میں واپس جا کر اپنی ساری دولت ویلفیئر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے فری میڈیکل کالج، ملک کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا ہسپتال یا پھر ملک کی سب سے بڑی سائنس یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل و شباہت سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے تمام سیاستدانوں کے چہروں پر مکاری ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی مکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا، صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ دکھ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اس بات پر حیران ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دے دیتے تھے، میری گرفتاری، میرے قید پر میرے ورکر خودسوزی کر لیتے تھے، لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے تھے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگاتے تھے، اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا میرے ڈاکٹر جب تک اس کی تصدیق نہیں کر دیتے تھے۔ میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا اور میں تقریر بھی بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا۔ میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا تھا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ روپے خیرات کرتا تھا۔ مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا، میں نے کن پٹی دبائی، میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور میں مر گیا۔
मेरे डॉक्टर मुझे जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं अब आपके साथ खड़ा हूं। मैंने उससे भी पूछा, आपकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने हंसकर जवाब दिया, 3 मिनट की जिंदगी। मैं उस दुनिया के तमाम सियासतदानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मौत से नहीं बच सकते, चुनांचे अवाम और अपने दरमियान से बुलेट प्रूफ शीशे हटा दें। खिदमत और तब्दीली वही है जो आप आज ले आए। अगर आज की ट्रेन मिस कर दी तो दोबारा नहीं पकड़ सकेंगे। आप खादिम हैं तो खिदमत करें, नारे ना लगाएं। वो खामोश हुआ तो चौथा मुर्दा बोल पड़ा। ये मस्कीन मुर्दा था, 9 to 5 वाला मस्कीन शख्स। ये लोगों की वो क्लास है जो कंधे पर कोलू का शहतीर लेकर पैदा होती है और जिंदगी एक दायरे में गुजार देती है। ये कानून के इस कदर पाबंद होते हैं कि ये कानून की लकीर पर अपना और किसी दूसरे का पांव नहीं आने देते। ये नाक की सीध में जिंदगी गुजारते हैं और नाक टेढ़ी होने देते हैं और ना ही जिंदगी। मैंने उससे पूछा, तुम भी मर गए? उसने कहा, यही तो परेशानी है। मैंने जिंदगी में कभी गलती नहीं की, हराम को हाथ तक नहीं लगाया। 7:45 बजे दफ्तर पहुंचा, छुट्टी के बाद आध घंटा दफ्तर बैठा, हमेशा फाइलें घर लेकर आया और अपने अजीज तरीन शख्स को भी कोई रियायत नहीं दी। 5 वक्त नमाज पढ़ी, पूरे रोजे रखे, अपने जमीर को हमेशा मुतमईन रखा, नफ्स को ख्वाहिशों के डंग से बचा कर रखा, मगर मैं इसके बावजूद मारा गया। मैंने पूछा, तुम कैसे मारे गए? उसने जवाब दिया, मैं छत से अपनी कमीज उतारने गया, आवारा गोली आई, सर में लगी और मैं 42 सेकंड में जिंदगी की हद क्रॉस कर गया। मैंने पूछा, तुम अब क्या चाहते हो? उसने फौरन जवाब दिया कि मैं भी 3 मिनट की इजाफी जिंदगी चाहता हूं। मैं उन तमाम साइलों से माफी मांगना चाहता हूं जिन्हें मैंने जाली जाब्तों और झूठे असूलों की टिकटिकी पर लटकाए रखा। मैं अपने कोलीज को भी ये बताना चाहता हूं कि जाब्ते इंसानों के लिए होते हैं, इंसान जाब्तों के लिए नहीं होते। आपको किसी के जायज काम के लिए जाब्ते की सारी किताब भी कुर्बान करनी पड़े तो कर जाए, क्योंकि आपने असूल पसंदी की इस झूठी जिद के बावजूद अचानक मर जाना है। अभी उसकी बात जारी थी कि मौलवी साहब का मुर्दा सीधा हो गया। उनके माथे पर ज़ुहद और तकवा का मोहराब था, गर्दन इज्ज और इनकिसारी के बोझ से झुकी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, हजूर आप भी मर चुके हैं? मौलवी साहब बोले, मैं भी इस बात पर हैरान हूं। मैंने जिंदगी में सैकड़ों जनाजे पढ़ाए, अपनी हर तकरीर में मौत, मैदान हशर और हिसाब का जिक्र किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन था कि मैं नहीं मरूंगा। अल्लाह ताला मुझे 100 साल से जायद उम्र देगा और मैं जब तक मौत के फरिश्ते को इजाजत नहीं दूंगा ये मेरे बिस्तर के करीब नहीं फटकेगा। मगर हुआ इससे उलट। मैं मोटरसाइकिल से गिरा और ट्रक मेरे ऊपर से गुजर गया और मुझे भी अब सिर्फ 3 मिनट चाहिए। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, हम लोग आपको जो मजहब सिखा रहे हैं ये गलत है। आपको अल्लाह, किताब और रसूल के सिवा किसी मौलवी, किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं। अल्लाह से अपनी गलतियों, गुनाहों और कोताहियों की माफी मांगो। नमाज नहीं पढ़ते तो भी नमाज के वक्त किबला रू होकर आंखें बंद करो और सिर्फ 3 सेकंड के लिए अल्लाह से कहो, या अल्लाह मैं हाजिर हो गया, मुझे माफ कर दे। कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सुन्नत पूरी जिंदगी संवारने के लिए काफी है। इसकी बात अभी अधूरी थी कि वो मेरी तरफ मुड़े और मुझसे पूछा, उफ तुम भी मर गए? तुम्हें तो मरना नहीं चाहिए था। मुर्दों की उफ मेरी रूह में तराजू हो गई। मैंने सोचा, वाकई में मैं कैसे मर सकता हूं? मैं डिसिप्लिन में रहने वाला शख्स हूं। मैंने तो अभी मरने का मंसूबा ही नहीं बनाया था, मगर मैं सोया और सुबह उठ ना सका। मेरी नन्ही बेटियां मुझे उठाती रहीं, ये मेरे ऊपर छलांगे लगाती रहीं। इनका ख्याल था कि मैं इनके साथ मजाक कर रहा हूं। मैं अभी भी उठूंगा, मगर मैं न उठा और इनके कह कहे चीखों में बदल गए। मैंने जिंदगी में अपनी बच्चियों को कभी दुख नहीं दिया। मैं उन्हें जिंदगी में पहली बार रोते चीखते देख रहा हूं और उनकी चीखें मेरी रूह को तार तार कर रही हैं। मुझे भी 3 मिनट चाहिए थे, सिर्फ 3 मिनट। मैं इनकी गीली पलकों पर बोसा देना चाहता हूं। मैं इन्हें रोज की तरह स्कूल भिजवाना चाहता हूं। खुदा के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। कोई मुझे ये 3 मिनट दे देगा? खुदा के लिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो बखूबी आप लोगों की समझ में आ चुका होगा और इस वीडियो ने आज से आपकी सोच का धारा बदल दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।